جھکا نہیں سکتی. خدا کے سامنے جھکتی ہے جن کی پیشانی سے کوئی بھی حکومت جھکا نہیں سکتی. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ اجتماع انتخابی اجتماع ہے. 30 اپریل کو آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، یعنی آپ کے سیاسی شعور کا ثبوت فراہم کرنا ہے. اور ووٹ اس لیے دیے جاتے ہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں، کسی کے ساتھ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کی زمین پر قبضے کرنے کے لیے نہیں، غنڈہ گردی کرنے کے لیے نہیں دیے جاتے ووٹ. ووٹ کا تو استعمال ایک مقدس فریضہ ہے. جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ گواہی دیتے ہیں، آپ شہادت دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے اور یہ ہمارا تحفظ فراہم کر سکتا ہے، ہماری ہر تکلیف میں سہارا بن سکتا ہے. اس نظریے سے آپ ووٹ اس بندے کو دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ 15 سال سے ایک ایسے شخص کو منتخب کرتے آئے جو دولت کی ریل شیل کر کے، بوتوں پہ بوگزین کر کے ووٹ حاصل کرتا رہا، لیکن آپ کے مسائل حل ہوتے نہیں رہے، بلکہ لینڈ گریبنگ ہوتے رہے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے اور دین کی شریعت کو بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پردہ رکھ دیا گیا اور اپنے نفس کے مطابق جد و جہد کرتے رہے. میں بتاؤں آپ کو کہ مکہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، 8 مصلیاں شہید ہوئے اور اس کے بعد میں جو زخمی ہوئے تھے ان کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے تھے. اس کے بعد میں انہی کی ایمان کے اوپر پولیس نے فائرنگ کیا اور مزید جو ہے نا مدد کرنے والے جو ہے نا زخمی ہوئے. کم سے کم 300 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور مجلس کی قیادت بڑے آ کے سلالہ میں جلسے کر رہے ہیں، بارکس میں جلسے کر رہے ہیں، پیدل دورے کر کے پیٹوں میں منڈیاں ڈال رہے ہیں، دیکھتے کی فوٹو لے رہے ہیں، اخبار میں چھاپ رہے ہیں، انہوں ہمارے ساتھ، انہوں ہمارے ساتھ. ارے دل سے نہ چاہو، دل کا معاملہ ہونا چاہیے. ایسے زبردستی سے چاہنے کی بات کر کے تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ملت کے اتحاد کی بات کرنے والے، کلمے کی بات کرنے والے، آج وہی لوگ اسلام اور قرآن کے احکامات کے خلاف میں کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ مکہ مسجد کے بعد میں کوئی احتجاجی جلسہ کیا شہر حیدرآباد میں اور بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف میں کوئی احتجاج کیا؟ بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر بم دھماکے ہوئے تو ایک IPS آفیسر کا بیان آتا، آدھے گھنٹے میں بیان آتا. کیا بیان آتا؟ کہ وہ بم دھماکے میں کسی حوجی ISI کا ہاتھ ہے، لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے کہہ کر مسلمانوں کو خوفزدہ کیا جاتا. اور اس کے بعد میں افسوس تو اس بات کا ہے، مجلس کے صدر جناب اسد الدین نے کیا بیان دیا تھا مسلمانوں، تم کو یاد دلانا چاہتا ہوں. آج بڑی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں الیکشن میں آ کر، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، مسلمانوں کی تکلیف میں سہارا نہیں بنتے، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہ تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کا حق مار کے کھاتے ہیں. آج تحریک آپ کو آپ کا حق دلانا چاہتی ہیں. اسد الدین نے کیا بیان دیا کہ مکہ مسجد میں بم دھماکے میں ملوث کون ہے؟ شاہد بلال کا ہاتھ ہے اور یہ حوثی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے کہہ کر کسی RSS کا جو ہے نا سربراہ کا بیان نہیں تھا شاہد بلال کا نام لینے میں، یا کسی جو ہے نا BHP کا یا BJP نے بولا نہیں، لیکن اسد الدین کا بیان آیا. سوال یہ ہے کہ اسد الدین کے کان میں کس نے سور پھونکا؟ اسد الدین کو کیسے پتا چلا کہ مکہ مسجد کے بم دھماکے کے اندر شاہد بلال کا ہاتھ ہے؟ اور کرو مسلمانوں، یہ کانگریس کا ایجنٹ، یہ RSS کا ایجنٹ اسد الدین، یہ BJP کا ایجنٹ، اسی نے بیان کس بنیاد پہ دیا؟ اسی بات کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے کہ آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ اس پہ شاہد بلال کا ہاتھ تھا. لیکن دنیا نے دیکھا، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات کیا تو پتا چلا کہ RSS کے سوامی حسینانند نے مکہ مسجد میں گوکل چاک کے پاس بم دھماکے کیے. لیکن اسد الدین جھوٹا ثابت ہوا اس کے اندر اور مسلمانوں کو خوفزدہ کیا. ایک احتجاجی جلسہ نہیں ہوا. احتجاجی جلسے کب ہوئے، کہاں پر ہوئے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں.
मार्कस में ये मोहम्मद पहलवान 99 के इलेक्शन में अकबरुद्दीन का साथ दिए, 2004 के इलेक्शन में साथ दिए, लेकिन 2007 से इनके इख्तलाफात बढ़े। कैसे बढ़े? सोनी ग्रुप की जमीन का मामला हुआ, बंडला गुड़े की जमीन का मामला, इन्होंने पट्टेदारों से जमीन खरीदी तो ये चाहते थे कि उस जमीन के अंदर 75% हिस्सा अकबरुद्दीन को चाहिए। इसीलिए चाहिए था क्योंकि ये कहते थे कि हम यहाँ के एमएलए है, हम यहाँ के एमपी है, कारपोरेटर हमारा है, मेयर हमारा है, शहर हमारा है, शहर के हम माई बाप है, हम जैसा बोले वैसा सुनना चाहिए। लेकिन मोहम्मद पहलवान में इस बात पर इख्तलाफात बढ़ते रहे तो 2009 के अंदर महाकुटुंबी बनी। तो उसके बाद में मोहम्मद पहलवान ने तहरीक का साथ दिया। इत्तेफाक की बात थी, मैं इलेक्शन हार गया। हारने के बाद में साजिशें शुरू हुई, उनके घरों के ऊपर जाकर दस्तक देकर उनको ललकारने की कोशिश की गई, उनके ताल्लुक से गाली गलौज किया। अकबरुद्दीन ने दौरों के अंदर ओहदेदारों को लाकर उनकी जमीन पे कब्जा करवाया गया और उसी तरीके से जो है तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की गई। नतीजा क्या हुआ? बारकत के उस बालापुर रास्ते के ऊपर जब मोहम्मद पहलवान की इज्जत नफ्स को ललकारा गया, मुहामे वारदात में मोहम्मद पहलवान नहीं थे, मुहामे वारदात के ऊपर मोहम्मद पहलवान के बड़े भाई नहीं थे, लेकिन जो है ना जो झगड़ा हुआ उसके अंदर जो है ना एक बच्चा शहीद हुआ। किसकी गोली से शहीद हुआ आज तक हुकूमत और पुलिस बताने से कातर हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि फोटो और तस्वीर के जरिए से पिस्तौल किसके हाथ में थी और निशाना किसकी तरफ साधा जा रहा था उसको अच्छी तरह दुनिया जानती है। बहरहाल वाकया हुआ, वाकया होने के बाद में एक बच्चा शहीद और 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। जैसे कॉलेज ने कहा कि दवाखाने के अंदर ऑपरेशन होने के बाद दूसरे दिन ही उनको जेल को मुंतकिल करवाया गया जबरदस्ती अपने इख्तिदार का जोर लगाकर, और चाहते ये थे कि पूरे मोहम्मद पहलवान के अपराध खानदान को खत्म कर दें। क्या तकरीरें की असदुद्दीन ने? हमने एक सुअर को मारा है, अभी 6 सुअर बाकी है कहकर मुसलमानों का लीडर ऐसी गुफ्तगू करता, खुदा से डरने वाला ऐसी गुफ्तगू करता, शरीयत का जानने वाला ऐसी गुफ्तगू करता, कुरान को पहचान जानने वाला ऐसी गुफ्तगू करता। ये मुसलमान नहीं है, ये तो एजेंट है, ये खुद गरज है, मफाद परस्त है, ये सिर्फ इख्तिदार के दीवाने हैं और जो है ना अपने ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों के लीडर जो होता है सहाबा की जिंदगी का नमूना बनता है, सरकार की सीरत पर चलता है, खौफ खुदा के साए में जिंदगी बसर करता है। लेकिन और तकरीरें हुई असदुद्दीन की जबान से, क्या तकरीरें हुई? अरे मोहम्मद पहलवान, तुझको तो मैं 200 रुपए की पित्तल की गोली से नहीं मारूंगा, बल्कि तुझको 2 रुपए की दवा के लिए भीख मांगना पड़ेगा। अंदाजा करो क्या तकब्बुर हुआ, क्या जो है इख्तिदार का नशा हुआ कि जो है खुदा का खौफ से कहर से भूल गए। अरे कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की इज्जत में, दूसरों को हयात क्या देगा? अरे अपने आप को राज़िक़ और रहीम समझ बैठे। सफी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से, हर जगह इंतजाम उनका है, अपना क्या है, तमाम उनका। आज ऐसी तकरीरें करके कौम के ऊपर जो है ना डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। मक्का मस्जिद में मुसल्लियां शहीद हुए तो एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन अपना नफ्स तकलीफ हुआ, अपनी दुख को जो है ना लोगों के सामने 40 से 50 जलसे शहर हैदराबाद में किए। जलसे एहतजाजी वहां नहीं हुए जहां पर बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, फरीदाबाद के अंदर जलसा वहां नहीं हुआ जहां पर नरेंद्र अमीन गुजरात का एसीपी आकर मुजाहिद सलीम इस्लाही के बेटे को एनकाउंटर करके जो है ना शहीद कर दिया गया, उस वक्त एहतजाज नहीं हुआ। हमारी नौजवान बहनों को फरीदाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उनके घर के नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हमारी बहनें जाकर एहतजाज की फरीदाबाद की इससे, तो वहां पर एहतजाज तो एहतजाज, एक एहतजाजी बयान नहीं दिया गया, हुकूमत से बात नहीं की गई। ऐसी क़यादत आपको गुमराह कर रही है। आज अगर तहरीक चाहती तो जो है ना ये मसाइल को हल करती रही है, आज तक जो है मसाइल हल हो रहे हैं तहरीक के जरिए से। आज तहरीक का वजूद है तो आके झुक के बारकत के दौरे हो रहे, सलामा हो रहे, बेटों में मुंडिया डाले जा रहे हैं और बारकत का शरीफ उन्नत कोई उनके साथ नहीं है। लेकिन वो लोग उनके साथ में है जो दुनिया की मोहब्बत जिनके दिलों में दाखिल हो चुकी है, आखिरत का खौफ नहीं है,
खौफ खुदा के जिंदगी बसर नहीं करते, वो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी जमीनात के कब्जों के कारोबार करते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं, तो ये डराते हैं और मामूल हासिल करते हैं, उनसे सर हासिल करते हैं, इसीलिए आज उनका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, आज उस कबीलों के अंदर पैदा हुए जहां पर जो है ना, जिसको अरब कहा जाता है, ये वो अरब है जो फटे हुए क्षेत्रों में रहने वाले अरब के बदुओं से कैस और कसरा के ऐवान लड़ जाया करते थे, और जिन्होंने जो है ना तारीख बदली, एक खलील तेजाब में रहकर जो है ना अक्सरियत पर फाते आलम है, उसका नाम वो अरब कहा जाता है। लेकिन आज अरबों को जो है ना सर नीचे किया जा रहा है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि जो है ना ये मफाद परस्त टोला है जो उनका साथ दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन से, क्या जो है ना बाकी मोहम्मद पहलवान बाकी मुकाम वारदात पे थे, तुमको अल्लाह का डर नहीं? अल्लाह की एक सिफत है जिसको अफू कहते हैं, जो दुनिया में अफू करता है तो अल्लाह के क़यामत में उसके साए के अंदर रहता है। वाक़या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जब बदगुमानी फैलाई जा रही थी, तो हजरत मस्ता जिसकी कफालत हजरत अबू बकर किया करते थे, तो हजरत मस्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जब जो है ना एक बाप को उसकी बेटी के ताल्लुक से बदगुमानी फैला रहे हैं और उनकी कफालत की जा रही थी, तो जो है जब ये पता चला तो हजरत अबू बकर ने कसम खाई कि मैं हजरत मस्ता की माली इमदाद नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में सूरह नूर की 22वीं आयत नाजिल होती है, ये ऐलान करता है अल्लाह कि जो लोग जो है ना माली इमदाद नहीं देने की कसमें खाते हैं, क्या उन्हें पसंद नहीं कि अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे? तो मेरे खलीफे अव्वल उछल पड़े और अर्ज करे, मौला मुझको पसंद है तेरे तमाम गुनाहों को माफ करना। उसके बाद हजरत मस्ता की माली इमदाद में और मजीद इजाफा कर दिया। इसको अफू दरगुजर कहते हैं। अगर जो है खबर का खौफ है और आखिरत का खौफ है, खुदा के सामने जवाबदेही का, मुसलमानों की लीडरशिप का जो है ना तुम कौम की इत्तेहाद की दावत देते हैं, तो जो है ना तुम जो है ना अहकाम इस्लामी के ऊपर अमल करते, ना कि नफ्स की गुलामी करते तुम जो है। इसी तरीके से एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने कुरान को पीट रहे थे, पीछे से आवाज आई, जान लो जान लो। पलट के देखे तो पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। आपने फरमाया, ऐ इब्न मसूद, तुमको जो है ना इस गुलाम के ऊपर जितना इख्तियार है उससे कहीं ज्यादा जो है ना अल्लाह को इख्तियार है। इसके बाद कभी इब्न मसूद ने अपने गुलाम को पीटा नहीं। और बारकत का वाकया हुआ, कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत बुक किया गया, जमानतें दी गई हाई कोर्ट के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है वहां पर साजिश की गई और साजिश करके जो है ना बेलों को कैंसिल करवाया। 307 दफे के तहत आज 2 साल से आप अंदाजा करो उस बीवी का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा, उस बेटी का क्या हाल होगा, जो है ना बगैर जो है ना सहारे के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। घर में सारा मर्दाना जेल में जिंदगी गुजार रहा है, औरतें अपने घरों के अंदर किस तरीके से रातें गुजार रही है, क्या परेशानी के आलम में है। ये इस्लाम ये तरबियत देता है, क्या ये मुसलमानियत है? मैं पूछना चाहता हूँ। मक्का जामा मस्जिद बारकत के वो जो है ना लोग कुरान के सूरे हुजरात की जो है ना आयत को जो है ना मफहूम को जानते हुए, जिस तरीके सूरे हुजरात में ऐलान होता है, वइन ताइफतानी मिनल मोमिनीना इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, यानी जो लोग जब मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में लड़ पड़ते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि उनमें आपस में सुलह करवाओ, और जब एक ग्रोह नहीं मानता है सुलह के लिए तो अल्लाह का हुक्म है तो उससे उस वक्त तक के लिए लड़ो जब तक के लिए खुदा के अहकामात की तरफ राग़िब न हो जाए। इस आयत के मफहूम को मद्देनजर रखते हुए इमाम जामा मस्जिद बारकत कुछ अफराद के साथ दारुस्सलाम को गए, तो क्या उनकी दावत को भी कबूल नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उनके साथ जो है ना अच्छा सुलूक नहीं किया गया और उनको ये कहा गया कि तुम इसके बारे में आए हैं, आइंदा से आएंगे तो हम तुम्हारी भी मुखालिफत करेंगे, कहकर जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसकी रहनुमाई कर रहे हैं, किसकी जो है ना सरबराही, किसकी जो है ना जो आप पीछे जा रहे हैं? ये मजमा जितना खड़ा है असरों का समंदर,
ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو. امان اللہ خان نے 22 سال اس حلقے میں خدمت کیا. بتاؤ آج اکبر الدین نے 15 سال میں بارکس کے اندر کیا کیا, کون سا ایسا کارنامہ کیا کہ جو ہے نا بارکس کے لوگوں کو سہولت فراہم کر سکے. نہ دواخانہ خان صاحب کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا, کبھی 15 سال میں اس دواخانے میں قدم رکھا, کبھی اس دواخانے کو ترقی دینے کی بات کی نہیں کیا, بلکہ جو ہے اس دواخانے کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس طریقے سے کل کے دن تحریک کا نمائندہ آئے گا تو جیسا امان اللہ خان آپ کے درمیان میں پھرتے تھے, کہیں بیٹھتے, کہیں لوگوں سے ملتے, بغلگیر ہوتے, اس طریقے سے قائم خان جو ہے امان اللہ خان کا بیٹا آپ کی خدمت کا جذبہ لے کر, آپ کی خدمت کا اخلاص کے نیت کے ساتھ, اللہ جانتا ہے میری نیت کو, ڈاکٹر ہوں, لوگوں کو اللہ نے مجھ کو مسیحا بنایا ہے, میں کسی کے لیے تکلیف دینے کے لیے اللہ نے مجھ کو نہیں بنایا, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے مجھ کو اللہ نے نہیں بنایا, بلکہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اس زمین پر اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں جو ہے نا لوگوں کی خدمت کروں, اور سب سے زیادہ محبت امت رسول سے کرتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا مقصد ملت اسلامیہ کی خدمت بنایا ہے, اور کل کے دن منتخب ہوں گا یہ دواخانے کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بناتا ہے, کیونکہ آج کل علاج و معالجے کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. دواخانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ ملے. عثمانیہ, گاندھی اور دیگر ہاسپٹل جانے میں دور پڑتا ہے, کہیں تکلیف نہ ہو, یہ تصور پہ خان صاحب نے دواخانہ بنایا. انشاءاللہ جیتنے کے بعد میں, اور انشاءاللہ اللہ کا حکم سے برابر یہ مرتبہ ناکام نہیں ہوں گا. برابر جو ہے نا مجھ کو امید ہے اللہ کی ذات پہ, کیونکہ اسی لیے امید ہے کہ یہ گستاخ رسول کو اللہ کامیاب نہیں کرے گا. ایسی تقریر کیا اس نے مکہ مسجد کے پلیٹ فارم پہ, میں بارکس میں گر کے پڑا تھا, ایک ایسی شخصیت آئی, چہرہ نورانی تھا, سفید لباس میں ملبوس تھی, اور میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھی اور کہنے لگی کہ اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں یوں پوچھے پلٹ کے, رئیس زادے, کیا پوچھے تم کون ہو؟ تو وہ شخصیت نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں کہہ کر فرمایا. عالم بیداری کے اندر ملاقات ایسے پاکٹ سے جو ہے ایسے جو ہے. پھر اس کے بعد میں ارے میرے آقا کی چادر کسی جزامی پہ ڈال دی گئی تو جزام ختم ہو گیا. ارے تو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکا تو خبر میں کیا پہچانے گا؟ سوچنے کی بات ہے. لوگ جھوٹ بول کے یہ سرکار کی شان میں گستاخی کیا ہے, اور یہ میرا ایمان ہے, اور ہر مسلمان کا جو عاشق رسول ہے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہے ایسے گستاخ جو قوموں کے سامنے گمراہ کرتا ہے. قرآن کا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم صحیح کو غلط سے مت ملاؤ اور سننے والوں کو گمراہ مت کرو, اور ایسا کرنے والے کے لیے خدا کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے. باخدا مرتی رات ہے, آسمان کے نیچے کھڑا ہوں اور آپ کو گمراہ کر نہیں رہا ہوں اور حقیقت بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا شعور بیدار ہو. آپ سوچیں کہ آپ کس کے ساتھ چل رہے تھے اور کس کے ساتھ چلنا ہے. آج وقت آ چکا ہے, یہ وہ تحریک ہے. اگر مجھ کو MLA بننے کی خواہش ہوتی تو خان صاحب کے انتقال کے بعد میں بھی جیسا لوگ جا رہے ہیں نا دارالسلام کو چندے حاصل کرنے کے لیے, کچھ اپنے مفادات کے لیے ان کے پرچم کو لے کے بے غرضی کے ساتھ ذلیل حالات کے اندر پھر رہے ہیں, بستیوں کے اندر جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو, میں بھی دارالسلام کو چلے جاتا, جا کے جو ہے صلاح الدین زندہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا, وہ گٹکے کی طرح بہادر پورے کے MLA کی طرح میں بھی MLA بن جاتا. حقیقت ہے نہیں ہے اس کے اندر, اسی لیے لے گیا کیونکہ یہ دل میں اتنا درد ہے, اتنا درد ہے
کہ قوم کی خستہ حالی دیکھی نہیں جا رہی ہے، قوم کے مسائل پسے پوچھ ڈالے گئے. ہمارے کام پہ پولیس والے مکہ مسجد کے بلا کو اتنا ظلم کیے کہ جو ہے نا رات بھر روتا رہا، جتنی حیثیت کی نمائندگی کرتا رہا. مسجدیں شہید ہوتی رہی، ایئرپورٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا. کیا کری قیادت مسجد کے تحفظ کے لیے؟ ان کی طاقت دیکھو اختیار کی. ایک مندر کو دھکا لگتا ہے تو ساری قوم امٹ پڑتی ہے، حکومت کو جھکنا پڑتا ہے. ارے خدا کے جھکنے والے، خدا کے سامنے میں ماتھا ٹیکنے والے کیوں ڈر رہے ہو کسی سے؟ کیوں خوف زدہ ہے کسی سے؟ آج گمراہ کو بندے ماننا چاہیے. بلا اچھا تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تمہاری حالت خراب کر دی جائے گی، دیسوں میں پھنسا دیا جائے گا، تمہاری لوڈی شیٹ کھول دی جائے گی. ارے دم ہے تو جو ہے کئی کو 500 لوگوں کو چھیڑ رہے، ہمارے سے مقابلہ کرو، ہم بنا کے تیار حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں 20 سال سے. یہ ڈرنا دھمکیاں بھنکر بھپکیاں چھوڑو. اب تمہارا حال کیا ہونے والا ہے 30 اپریل کے بعد؟ 16 مئی کو نتائج نکلیں گے. اللہ نے حساس لوگوں کو پیدا کیا، نیک لوگوں کو پیدا کیا جو برائی سے بدی سے نفرت کرتے رہے. لیکن بدی کا مقابلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. دور زمانہ چال قیامت کی چل گیا ہے. آج اپنے ضمیر کو جھانکو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں. آج ہزاروں کروڑوں روپے کے جو ہے مالک اسد الدین اکبر الدین بنے. رئیس زادہ اکبر الدین تقریر کر کے کیا کہتا ہے؟ میں کوئی آٹو والا ہوں کیا؟ میرا کام یہ نل لائٹ ڈرینیج کے کام کرنا نہیں ہے. ارے میں تو رئیس زیادہ پیدا ہوا ہوں، رئیس ہوں، کل بھی رئیس رہوں گا کر کے تقریر کر رہا. میرے بیٹے للو رئیس زادے کہاں سے ہو گئے بیٹا؟ تم جو ہے تمہارے باپ تو جلسوں میں تقریر کرتے تھے. تقریر کیا کرے؟ جب لوگ آتے تھے الیکشن لڑتے صلاح الدین صاحب تو پوچھتے صاحب تھوڑے کھانے کے لیے پیسے چاہیے ہم کو. کیا جواب دیتے تھے؟ ابا جان سن لو کیا جواب دیتے تھے؟ حضرات آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں، میرے کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں، میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے، میں آپ کو پیسے کہاں سے لا کے دوں گا بولتے تھے. پھر کون سے سونے کے کان آ گئے جو ہے تم کو رئیس زادے ہو گئے. ارے فطرے زکات کے چندوں میں زندگی پلے بڑے ہوئے، آج رئیس زادے ہو گئے. رئیس زادے ملت کا حق ملت کو دو. تمہارے کیا کاروبار ہے، کیا آمدنی کے ذرائع ہیں، کروڑوں روپے کے مکان میں کیسا زندگی گزار رہے ہیں، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ ہم یہ سوال کرتے تو تقریر کر کے کیا کرتے؟ تمہارے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے. بی جے پی ایسی ہے، وہ مودی ایسا ہے، وہ فلاں ہے، پھر فرقے عقائد کی باتیں کر کے جو ہے نا قوم کو جو ہے نا ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی. ووٹ ہم کو دو اور جو ہے نا اس طریقے سے تمہارے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے. امان اللہ خان نے ایک عاشق رسول کی حیثیت سے انسانیت کی خدمت کیا. چاہے وہ لال دروازے پہ ماتھے پہ تلک لگا کے رات کے 2 بجے آیا، خدمت لینے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا کام کر کے دیا. اسی لیے کیا کیونکہ وہ واقعہ طائف کی سرزمین کا، میرے آقا کا وہ واقعہ جو ہے نا خانسا کی نظر میں تھا کہ جب میرے آقا نے طائف کی سرزمین کو جا کر جو ہے نا دین کی تبلیغ کا کام کیا تو طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کے پائے مبارک کو لہو لہان کر دیا. جبریل امین خدمت میں آئے، یہ منظر دیکھ کر تو بولے کہ میرے آقا سے بولے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو طائف کی دونوں وادیوں کو ملا کر ہلاک کر دوں گا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے لیے زحمت نہیں بنوں گا کہہ کر جواب دیا. وہ عاشق رسول کے غلام ہیں ہم. یاد رکھو جو لوگ مخالفت میں بھی کام کر رہے ہیں ہماری، آج کل کے دن اللہ منتخب کرے گا تو ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم انتقامی جذبات سے کام نہیں کریں گے. ہم فاتح مکہ کے غلام کی حیثیت سے، جس طریقے سے فاتح مکہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکلیف دینے والا کو بھی درگزر کیا، معاف کیا، وہ معافی کا اعلان کرے گا. قائم کا جیتنے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. آج بھی وقت ہے
20 तारीख के दिन जो है ना आप तहरीक के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो। और मुखालिफिन से मेरा मुतालबा है, इस्तिदआ है, 3 मरतबा उनको मौका दिया, 1 मरतबा खान साहब के सनात को मद्देनजर रखो। इस तरीके से बारकत में कोई तकलीफ होती, पुलिस का जुल्म होता, कभी मेरे वालिद ने अमानुल्लाह खान ने अपने आराम को तरजीह नहीं दिया। क्या मोहम्मद पहलवान का उसी वक्त एनकाउंटर होता था जब वो पुलिस स्टेशन में कत्ल का वाकया हुआ। अनुराग शर्मा गोली निकाल के छाते पे लगा दिया था, खान साहब अपने सीने को पेश करके तहफ्फुज़ पर इसलिए करे कि आपसे मोहब्बत करते हैं, बारकत वालों से मोहब्बत करते हैं, अरबों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। ये वो कौम है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के जीने का हुनर जानती है, इसीलिए इनको मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि अमानुल्लाह खान जो है मोहब्बत करते हैं। आप भी मुझसे मोहब्बत करिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने किसी को तकलीफ नहीं दिया, सिर्फ आपके हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खुदारा वक्त और हालात का तगाजा है, 1 मरतबा तहरीक कामयाब करके देखो, फिर आपका एमएलए आपके दरमियान में होगा। जुबली हिल बंजारा हिल में नहीं रहता मैं कोई सरमाएदार नहीं हूँ, मिल्लत की दौलत लेकर लूट कर जो है ऐश नहीं करता हूँ। मैं अक्ल हलाल की मेहनत की खाना सिखाया बाप ने, पसीना टपका के कमाना सिखाया। इसी तरीके से आपके दरमियान में रहूंगा, आपके मसाइल को हल करूंगा। आज जिस तरीके से मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, कल के दिन इसी बस्तियों के अंदर आपके साथ घूमूंगा। यहाँ एक डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दूंगा, उस कमेटी के जरिए से आपकी तकालीफ दूर करूंगा। हर महीने को एक जो है ना अवामी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है हर बस्ती के अंदर। उस इजलास के अंदर सबको मदऊ करूंगा। ये नहीं 4.5 साल में आ रहे हैं बंजारा हिल से 50 लाख की गाड़ी में शादियाने बजाते हुए, पटाखे छोड़ते हुए, तन आड़े टेढ़े पहलवाना साथ में आपके तहफ्फुज़ के लिए। अरे मैं वो हूँ जो कभी मौत से नहीं डरता, जब बुलावा आया तैयार हूँ जाने के लिए। सर को कफन मान के निकलता हूँ, आज ये कफन की शक्ल में मुसज्जरा बना गया। ये शहादत है, शहादत का मर्तबा हासिल करने का जिंदगी के अंदर एक शौक है। उसके लिए खान साहब भी अकेला फिरते थे, मैं भी आपके अकेले फिरता हूँ। मैं कोई मुस्टंडों को लेकर नहीं फिरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मौत खुद बंदे की हिफाजत करती है। वक्त आने से पहले तक से पहले कोई नहीं मार सकता। ये तस्वुर से मौत को सीने से लगा के फिर रहा हूँ। आज उन दौलतमंद सरमादारों के मुकाबले में जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आज तहरीक जिंदा है, उस तहरीक को जिलाओ। अगर तहरीक को नहीं जिलाएंगे तो फिर आपकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। आप इन बच्चों में शक्कर भी नहीं बांट सकेंगे जो है ना लोगों के लिए। सोचो ये बात को, आज तहरीक है तो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का संग बुनियाद इलेक्शन से पहले रखा जाता है। अगर तहरीक है मुसलमान को चुपके सलाम किया जाता है, तहरीक है तो आपकी कदर की जाती है। तहरीक अगर नहीं होगी तो यही कहेंगे, गाली देके कहेंगे, जरा इनके बाप कहते थे मुसलमान हमको वोट नहीं दिया तो किसको देगा, बीजेपी को देगा, क्या कहकर कहेंगे। ये आज मध्य मुकाबले में हम ठहरे हैं तो आपकी लाज है, आपकी इज्जत है। अपने व्यापार को अगर वलन करना है मुसलमानों, ऐ बारकत के लोगों, अपने वोटों को तकसीम मत करो। तुम गिरफ्तार है बोल के इसका सबूत फराहम करो 30 अप्रैल के दिन। तुम इज्जत वाले हो, तुम्हारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं, तुम आखिरत के तस्वुर से तुम जो है ना वोटों का इस्तेमाल करके ये बता दो दुनिया को हम डरने वाले नहीं है। अरे हम तो उन आबो अजदाद की औलाद है, इसका सबूत फराहम करो। तो 10 में दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़लमात में दौड़ा दिए छोड़े हमने। अरे निजाम की हुकूमत नहीं रही, दौलत नहीं रही। इनकलाबात की फितरत को जानो कि जो है ना लीबिया के 40 साल के हुक्मरान का खात्मा कैसे हुआ, उसमें मुबारक की 40 साल की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ, सद्दाम हुसैन 9 लाख रिपब्लिकन गार्ड रखते हुए तख्तेदार से कैसे चढ़ाए गए, दिल्ली के अंदर 15 साल की शीला दीक्षित की हुकूमत का खात्मा कैसा हुआ, 35 साल बंगाल की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ। क्यों पुराने शहर में इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता है क्या? क्यों? सवाल मेरा ये, क्या वही रवि, वही गलियां, वही कचरे के अंबार, वही ड्रेनेज की लाइन, वही पानी का पोल्यूशन का पानी के लिए इतनी तकलीफ है एरिया के अंदर। जाओ मोहम्मद नगर, नूरी नगर, जहांगीराबाद, औस नगर और दीगर इलाकों में 10 रुपए में 1 बैरल पानी बेचा जाता है।
مثال کے طور پہ اگر 2 بیرل کو استعمال کر رہا ہے تو ماہانہ 600 روپے غریب کی جیب سے نکل رہے ہیں، جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کر کے لاتا ہے۔ سالانہ 7 سے 8 ہزار روپے کا پانی خرید رہے ہیں، 5 سال میں 40 سے 50 ہزار کا پانی۔ کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا کارنامہ ہے؟ بہت کام کیا 15 سال میں۔ الٹا سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ 22 سال میں امان اللہ خان نے کیا کیا؟ دیکھ امان اللہ خان نے کیا کیا، دواخانہ بنایا، ریزیڈینشل اسکول قائم کیا غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، جہاں پر کھانا فری، ڈریس فری، کتابیں فری، تعلیم فری، رہنا فری، یہاں پر سب چیز فری۔ اس ریزیڈینشل اسکول کی حالت زار ہے، جا کر دیکھو۔ اسکولیں قائم کیے، ایدی بازار میں ایک اسکول قائم کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول ایدی بازار، بابا نگر میں گورنمنٹ ہائی اسکول ایدی جو ہے نا قبیلہ ڈوگر سنگھ کے نام سے۔ اسی طریقے سے ریاست نگر میں ایک اسکول قائم کیا، کمپیوٹر سینٹر قائم کیے ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے سلائی کے مرکز قائم کیے 200 سلائی کی مشین سے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور کئی اسکولس اور کالجز کا قیام عمل میں لایا۔ تم نے کیا کیا؟ 25 جو ہے نا کروڑ روپے انہوں اپنے جیب سے لگائے کرتے 5 سال کے اندر۔ کہاں سے آئے 25 کروڑ روپے؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ تیری زبان تھی کہ بارکس میں تو جوتے کھا، یہ زبان تھی نرمل کی جیل کو گیا، اب جھوٹی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کا عذاب اور نازل۔ تقریر کرے، حکومت سے کچھ مطالبہ کیے، کیا مطالبہ؟ کہ اتنے کروڑ کی یہ زمین دے دو، وہ زمین دے دو، فلاں دے دو۔ کرن کمار ریڈی نہیں مانا۔ حکومت نے جو ہے کرن کمار ریڈی کی نہیں مانے تو اس طریقے سے جو ہے انہوں کیا کرے، ہمیشہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے۔ کیا پرانے شہر میں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہیں ہوئے تو کانگریس والے ڈر جاتے تھے، لیکن کرن کمار ریڈی ڈرا نہیں سکتے۔ انہوں جا کے اب مندر کا ایشو ہے، 4 مینار کی مندر۔ اب 4 مینار کی مندر کے پاس احتجاج کیے، کیا وجہ؟ توسیع ہو رہی 4 مینار کی مندر۔ ہر دسہرا دیپاولی کے اندر پنڈال ونڈال لا کے پوجا پاٹ کر لیتے۔ اب اس کے بعد میں انہوں احتجاج کرے تو پولیس ہی پکڑنے کے لیے ڈونٹ ٹچ می، کانچ کا برتن ہو، یہ عربوں کی نمائندگی کریں گے ایوان میں، عربوں کی نمائندگی کے لیے بندہ حاضر ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ جس طریقے سے خان صاحب نے ایوان اسمبلی میں ایک ہماری بہن رمیزہ بھی کے ساتھ نلہ کنٹا پولیس اسٹیشن میں عصمت ریزی کی گئی تو یہ امان اللہ خان چنا ریڈی چیف منسٹر تھا، ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اندرا کا گاندھی ایک کانگریس کی ایک جماعت کی خاتون ہے، کیا اس کے ساتھ ایسی عصمت ریزی کی گئی تو تم کانگریس سے کیا کریں گے؟ ایوان اسمبلی میں ہنگامہ ہوا، پیر کی ہاتھ میں لے کے وقت چیف منسٹر کے پیچھے دوڑا، پیر میں دھوتی آتے آتے گر گیا تھا، چھنا رہی۔ یاد نہیں مسلمانوں؟ ایسی نمائندگی کی ضرورت ہے، یہ نہیں حکومت کی غلامی۔ حکومت بولی اسد بابا یہ بیان دے دو، شاید بلال کا ہاتھ ہے مکہ مسجد میں، تو بیان دے دیے انہوں، ایسا کرو، ایسا کر دیے انہوں۔ کانگریس جیسا بولی ویسا سنتے، منہ میں کانگریس کی زبان، ان کی انڈر ویئر جو ہے نا RSS کی چڈی پہنے ہوئے رہتے ہیں انہوں اندر سے۔ ہم کو بول رہے ہیں BJP کا ایجنٹ، ہم کو بول رہے ہیں جو ہے نا RSS کا ایجنٹ۔ ارے ہمارا دل چیر کے دیکھ لے، BJP کا صفایا امان اللہ خان نے پرانے شہر سے کر دیا، نریندر کو بھگا دیا، مردود کو ایسا مقابلہ کیا۔ ہم بھی BJP کے ایجنٹ، ارے BJP کے ایجنٹ تو تم ہے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے تم صدر بنے۔ کون بنایا تم کو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا صدر؟ کوآرڈینیشن کمیٹی کام کر رہی تھی جس کو رابطہ کمیٹی کہتے بابری مسجد کی۔ رابطہ کمیٹی میں ہندو بھی تھے، شہاب الدین تھے، ابراہیم سلیمان شیخ تھے، سارے تھے۔ دراڑ کیوں پیدا کی بابری مسجد کے اندر؟ اتحاد کی دہائی یہاں دیتے، مل کے سب مل کے بابری مسجد کے تحفظ کے لیے کام کرنا۔ نہیں، نرسمہا راؤ سے اعلان کیا دلی کے اندر کہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے صدر صلاح الدین اویسی، انہوں حیدرآباد میں تھے اس وقت، کئی کو بنے ایکشن کمیٹی کا صدر؟ نہیں بولتے۔ دراڑ کئی کو ڈالے مسلمانوں کی جدوجہد میں؟ نہیں بیان کرتے، کیونکہ یہ چاہتے تھے نرسمہا راؤ ان کا پڑوسی تھا حیدر گڑے کے اندر، اس کو چچا بول کے پکارتے تھے، بھتیجے کو سننا پڑتا جو چچا بولے۔ اور اس کے بعد میں نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کی میٹنگیں ہوتی رہی، مرلی منوہر جوشی سے گلے مل رہے ہیں، اشوک سنگل سے گلے ملے، واجپئی سے گلے ملے، تصویروں کی نمائش ہم کرے جو ہے مغل پورہ پلے گراؤنڈ میں، ایک کرسی پہ انہوں بیٹھے پورے کھڑے ہوئے، واجپئی، اڈوانی، اشوک سنگل، BJP کے ہم ایجنٹ۔ ارے تو ہے BJP کا ایجنٹ، تیرا باپ ایجنٹ تھا تو آج
तेरा छोटा भाई जो है ना बीजेपी का एजेंट है। किसको बोल रहा है बीजेपी का एजेंट? तब कल के दिन ऐवान असेंबली में अल्लाह मुंतखब करेगा तो हम बता देंगे बीजेपी वाला सामने आया तो ऐवान में हमारी आंख कैसी आंख बगोला होगी और हम मिल्लत के मसाइल पे कैसे नुमाइंदगी करेंगे, हम कैसा मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह नीयतों को जानता है, हमारे इखलास को जानता है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई एयरपोर्ट पर, एहतजाज नहीं हुआ, जाके जो है इफ्तिताह के अंदर YSR के बाद में बैठ के खाए खाए लगा के एजाज समझे, अपने आप को इम्तियाज महसूस, इज्जत महसूस करे। तहरीक ने एहतजाज किया, हमारी ताकत जितनी थी उतना हमने एहतजाज किया। और जब इसी तरीके से कई औकाफी जायजे थे, लैंको हिल, लगड़ापाती, राजगोपाल, हुसैन शाह वाली दरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया, कोई एहतजाज करे ही नहीं, औकाफी जायजा थे, कहीं क्यों नहीं करे। इनको अपना हिस्सा मिल गया, उसमें से करोड़ों रुपए, खामोश बढ़ गए, एहतजाज नहीं हुआ, औकाफी जायजा। तकरीबन एयरपोर्ट के पास आगे बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 2000 एकड़ की खरीद जो है ना औकाफी जायदाद थी, जो बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी के तहत थी, राजशेखर रेड्डी इनको साथ करके पूरी जो है ना मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले कर दिया। एक एहतजाज नहीं हुआ, और एक 50 एकड़ जमीन ले ली हासिल कर ले, बोलते ढंडोरा पीटे। मुसल जो काम होता अपना तेरा बन लेते, हमने किया, जो कुछ हुआ हमने किया, जैसे कि कोई कुछ नहीं किया। इस तरीके की बातें आपके दरमियान में आके करते। आज इनका एजेंडा एक ही है, मुसलमानों के मजलिस में खड़े रहना, फिरकापरस्ती की बात करना, बीजेपी को गाली देना, मोदी के बारे में बोलना, गुजरात के फसादात की आप बीती बयान करना, मुजफ्फरनगर के फसादात की आप बीती बयान करना, और उसके अलावा कुछ नहीं। हैदराबाद में जाओ, गोलीपुरा, लाल दरवाजा में 15 साल में कई मस्जिदें शहीद हो गई, कई कब्रस्तानों में जो है वहां पर कब्जे कर लिए गए 15 साल में। 99 से पहले सारे मसाजिद का तहफ्फुज़ अमानुल्लाह खान किया करते थे, कब्रस्तानों की हिसारबंदी अमानुल्लाह खान ने किया। अब जाके देखो कई फंक्शन हॉल बने हुए, क्या करें मुझे। आज बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, अरे बाबरी मस्जिद की शहीद के वक्त, शहादत के वक्त तुम्हारे वालिद कहाँ थे? नरसिम्हा राव की कोठरी में बैठे हुए थे, यहाँ बंदूक की नालियां मुसलमानों के सीनों और सरों पर बौछार कर रही थी। अमानुल्लाह खान के साथ मैं था गाड़ी चलाते हुए, ऐसे माहौल हमें फिर रहा था तो जो है ना कोई औरत निकल के बालकनी से ऐसा झांकी, गोली लग के शहीद हो गई। कोई नौजवान बच्चा घर से बाहर निकला, माथे पे गोली लगी, वहीं शहीद हो गया। ऐसे हालात में अमानुल्लाह का अकेले और मैं साथ में था, और कैसा पुलिस वालों से गिरेबान हो रहे थे, दस्ते गिरेबान हो रहे थे, कैसा उलझ रहे थे। हमारे बच्चों को जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों का तहफ्फुज़ करती है, अमानुल्लाह का दिन रात फिर रहे थे। कई बच्चों को खासतौर से जफर पहलवान के भांजों का एनकाउंटर हो जाता था, सालम और मोहम्मद का। मैं सामने आके स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के सामने आके जो है ना उनको फरार करवा के तहफ्फुज़ फराहम करवाया। ऐसे कई वाक़यात है जहाँ हमने अपने सीनों को पेश किया मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए। आज अफसोस है, दौलत किसकी दौलत, कौन सी दौलत? ये मिल्लत की दौलत। उन्होंने वोट देकर उनको कारपोरेटर से पार्लियामेंट तक भेज दिया। अमानुल्लाह खान ने आबादियां बसाई, बाबा नगर बसा, तलाक कट्टा बसा, मोइनबाग बसा, आबादियां हमारी बढ़ी तो हैदराबाद से मजलिस का रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो। अमानुल्लाह खान ये काम नहीं करते तो मुसलमानों की ताकत और मजलिस ताकतवर नहीं होती। सलाउद्दीन ने कौम को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब अकबर खड़े रह के कहता मैं रईस हूँ पैदाइशी, तेरी रईसी कैसी है हम निकालेंगे रईसी 30 अप्रैल के बाद, कौम फैसला करेगी, 16 मई को नताए जाएंगे, ऐवान असेंबली के अंदर इंक्वायरी दिखाई जाएगी। और जैसा जगन जेल को गया वैसा जो है ना गैर मैसूख असाज़ात के तहत में जो है ना इस तरीके से तकरीर हो रही लुभाने के लिए। पहले बार 99 इलेक्शन में तकरीर करके बोला मैं 100 बच्चों की जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक फूल नहीं पहनूंगा। एक ड्रामा रखा, फिर लोगों की कतार बनी गई, वो मेरा उसका मामला है बोल दिया। अब बोल रहा है कि 5 करोड़ रुपए अब्बा के नाम से इनके ट्रस्ट बनाता कहते और उसका सूद आएगा तो वो सूद के जरिए से बच्चों की शादी करेंगे गरीब। अरे लानत है सूदखोर, सूदखोरी हमको पसंद नहीं। हम अकेले हलाल के जरिए से उन बच्चियों की शादियां करेंगे जो पैसा नहीं होने की वजह से उम्रा हो जा रहे हैं, जोड़े घोड़े की लानत की वजह से। खानका वक्त के जरिए से, औकाफ बोर्ड के जरिए से ऐसा फंड मुकर्रर करेगा
वो गरीब बच्चों की शादियों के लिए जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए फंड मुकर्रर था, मजलिस के 2 एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर होने के बावजूद वो फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो फंड वापस कर दिया गया। कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा, मुंतखब होने के बाद तो कम से कम जो है ना 25 करोड़ रुपए हमारी बच्चों की शादी के लिए मुख्तस करेगा, और वो फंड के जरिए से जो है ये हाथ से दिया जाएगा, तो ये हाथ को पता नहीं चलेगा। हम नाटकबाजी करने वाले नहीं है, हम जो काम करेंगे अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर, और जैसे वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा के ऊपर अमल करते हुए हम काम करें। ये नहीं गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, इज्तिमाई शादियां होती है, जहेज का सामान जमा किया जाता है, चंदे जमा किए जाते हैं, हज ये है बकरी के चमड़े भी जो है ना हासिल करके मदरसे वालों का हक मारे जा रहा है। कल के दिन ऐसी रुसवाई, ऐसी उनकी गुर्बत का मजाक हम नहीं उड़ाएंगे। हम ऐसी शादियां करेंगे कि अल्लाह के अहकामात के तहत ये हाथ से देंगे तो ये हाथ को पता नहीं चलेगा। इस तरीके से मजीद जो है ना दवाखानों का ख्याल अमल में लाऊंगा। रिजान मोहतरम वक्त मुख्तसर खत्म पे आ रहा है, हमारे इंस्पेक्टर साहब सामने आके खड़े हैं, मैं आपसे दुआ को हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, तहरीक को जिलाइए, तहरीक के हक में अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ये वक्त दीजिए। आप लोग इलेक्शन लड़ रहे समझिए, आप लोग उम्मीदवार है, कल के दिन मेरी जीत नहीं है बल्कि गरीब मजलूमों की जीत है। इसके लिए आप घरों से निकलिए और जो एक इबादत समझ कर रहे, अपना फरीजा समझ कर रहे, तहरीक का निशान टीवी है, टीवी के निशान पर मोहर लगाकर तहरीक को कामयाब कीजिए। यार जिंदा सोबत तो ठीक है कहीं ग्रुप ले लेंगे थोड़ा सामने बाबा नगर में का जलसा है भाई, बाबा नगर मेरा होटल इंशाल्लाह 2 बजे दिन में। ग्रुप फोटो ले लेंगे, ग्रुप फोटो भाई साहब थोड़े पीछे हो जाओ। ग्रुप फोटो लेंगे, ग्रुप फोटो एक मिनट डॉक्टर साहब आता हूँ, मेरे राइट है, डॉक्टर साहब को बोलो छोटे भैया सबके आओ सभी में लो।